ملکی تاریخ میں بدترین سیلاب آیا، غفلت کی نیند نہیں سوئے، دن رات کام کیا۔ پنجاب کابینہ 18 گھنٹے جاگی۔ پی ڈی ایم میں سول ڈیفنس ستھرا پنجاب کی ٹیمیں قابل تعریف ہیں۔ مریم نواز کا پی ڈی ایم میں رضاکاروں کی حلف برداری تقریب سے خطاب، کہا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیلاب زدگان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا فیصلہ، پنجاب میں فلڈ سروے مہم کا آغاز۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ امداد۔ حکومت نے 20 لاکھ ستمبر تک ہونے والی اموات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نادرا کا پرفارمنس شناختی کارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ لازم کرا، پی ڈی ایم اے کا ڈپٹی کمشنرز کے نام مراسلہ۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، پولیس کے ترقیاتی بجٹ پر بڑا کلہاڑا چل گیا۔ رواں سال 7 ارب 40 کروڑ کے ترقیاتی بجٹ میں سے 40% واپس۔ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے بعد فنڈز کی دوبارہ بحالی متوقع۔ شوق چوکتا شوکت خانم فلائی اوور منصوبے کی سنی گئی، ایل ڈی اے نے بیس وقت مکمل کر کے فلائی اوور کو کھول دیا۔ دوسرے سیکشن پر سیوریج پائپ لائن بچھانے کا عمل شروع، ایل ڈی اے حکام چند روز میں روڈ کی اسفار شروع کر دیں گے۔ نواز شریف ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بیڈز بڑھانے کا منصوبہ، ہسپتال کی گنجائش 550 سے بڑھا کر 750 بیڈز کرنے کی تجویز۔ انسٹیٹیوٹ میں مزید آئی سی یو اور ایس ڈی یوز بیڈ شامل کیے جائیں گے۔ آئی سی یو کے 30 بیڈز، ایس ڈی یو کے 30 بیڈز شامل کیے جائیں گے۔ غیر معیاری پنکھوں اور بیٹریز کی روک تھام کا مشن، بیٹری اور پنکھے بنانے والی فیکٹریوں کے آلات کی چیکنگ کا فیصلہ۔ بجلی بلوں میں کمی کے لیے نئی حکمت عملی طیار، توانائی کی بچت کے لیے نئی لیبارٹری قائم کرنے کا فیصلہ۔ سولر کے لیے ٹیسٹنگ لیبز کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ برائلر گوشت کی فروخت پر اوور چارجنگ تیز، سرکاری قیمت 490 روپے کلو، مارکیٹ میں 500 تک فروخت جاری۔ زندہ برائلر پرچون ریٹ 338 روپے مقرر، انڈے 305 کی بجائے 315 روپے درجن فروخت ہونے لگے۔ 5% رعایت کے ساتھ ٹیکس جمع کروانے کے 3 دن باقی، ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے دفاتر اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ بڑے ٹیکس ڈیفالٹر سے وصولیوں کے لیے ٹیم تشکیل، 5 لاکھ یا زائد کی وصولی کے دہندگان کو ای ٹی اوز خود مل کر ٹیکس جمع کروانے کی ہدایات دیں گے۔ ماتحت کے تحت کام نہیں کریں گے، گریڈ 18 کے 5 افسران ڈٹ گئے، اسسٹنٹ کمشنرز کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیا۔ افسران میں اشر اقبال، خرم حمید، نوید حسین، انجم زہرا اور حافظ عرفان حمید شامل۔ ڈی سی لاہور نے انکار پر اٹیچمنٹ نوٹس واپس لے لیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی سستی، مڈل اور ہائی اسکولوں کو نئے ٹیب کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ لاہور کی اسکولوں کے لیے 445 ٹیب فراہم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور 2 ماہ بعد بھی ٹیب کی تقسیم نہ کر سکی۔ ادھر سی ٹی آئی کالج ٹیچرز کی بھرتی، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 4.5 ارب روپے مانگ لیے۔ سی ٹی آئی کالج ٹیچرز کو ماہانہ 50,000 تنخواہ دی جائے گی۔ سی ٹی آئی 6 ماہ کے لیے بھرتی ہوں گے۔ ہزاروں اساتذہ 20 سالوں سے ترقیوں سے محروم، آخری بار 9 میونسپل کیڈر اساتذہ کو ترقیاں دی گئی تھی۔ سیکرٹری ایجوکیشن، عدلیہ کے احکامات کے باوجود ترقیاں نہیں دی جا رہی۔ میونسپل کیڈر اساتذہ کی نمائندہ تنظیموں کے اجلاس میں فیصلہ۔ دوسری جانب تبادلوں کے لیے 39,000 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروا دیں۔ باہمی تبادلوں کے لیے 1,662 اساتذہ کی درخواستیں، ترقی پانے والے 553 اساتذہ پوسٹنگ کے منتظر۔ بینک ٹرانزیکشن اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ، ایف آئی اے اسپیشل سینٹرل کورٹ نے پرویز الہی کی بریت کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 25 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے مونس الہی کے شریک ملزم واجد احمد کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا۔ وزیالہ سے نیول وار کالج کے شرکاء کی ملاقات، وفد کی قیادت ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی نے کی۔ مریم نواز نے کہا لاہور میں دنیا کا بڑا 1000 بیڈ کا کینسر ہسپتال جلد مکمل ہوگا۔ 2500 مراکز صحت کو بہترین ہسپتالوں میں بدل دیا، کرائم میں 70% تک کمی آ چکی۔ نون لیگ انگلیاں توڑنے کی بجائے سیلاب زدگان کی مدد کرے، امداد کا اعلان کرنے والے بتائیں بجٹ کتنا رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے سوال اٹھا دیا، کہا چینی کی قلت پر تحقیقات کرا لیں کہ ٹرک کیسے غائب ہوتے ہیں۔
पीका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से शायद ज़हनी तनाव का शिकार है। जानबूझकर पंजाब के बारे में प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। झूठे प्रोपोगेंडा को दोबारा फैलाना भी पीका एक्ट के जुमरे में आता है। वज़ीर इत्तलाअत पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की खुली कचहरी, आवाम ने सीवरेज वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों से आगाह किया, अफसरान को मसाइल हल करने का हुक्म दिया। उधर MP मलिक शहबाज अली खोकर की आवाम से मुलाकात, मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में मसाइल सुने। प्रोजेक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी का दूसरा इजलास चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ की क़यादत में हिकमत अमली पर हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पर मुशावरत। चेयरमैन ने कहा कि पंजाब में माशी तरक्की के लिए निजी शोबे का मुआसर किरदार नागुज़ीर है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में अहम संग में लबूर, मुस्तहिक खानदानों को 102 अरब से ज़ायद की खती रकम दी जा चुकी। 85,000 खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्जे फराहम किए जा चुके। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन नेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास, क्रिकेट सीरीज़ के इंतज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया। मुतल्लिका महकमों को फुल प्रूफ इंतज़ाम यकीनी बनाने की हिदायत। DC लाहौर का तहसील कैंट का दौरा, म्यूनसिपल सर्विसेज तरक्याती कामों का जायज़ा, मंडियाला और अतराफ के इलाकों में इंतज़ामी उमूर चेक किए। DGLA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास, कंट्रोल्ड एरिया में सड़कों की मुरम्मत और बहाली का ठोस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विकल व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। DSPs बनने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब, IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने 23 अफसरान को रैंक लगाए। DSPs के वालिदैन बच्चों की भी तकरीब में शिरकत। IG ने कहा कि अफसरान शहरियों की खिदमत और हिफाजत करे। इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग पर इजलास, चेयरमैन मुश्ताक सुखैरा, DG एहसान सादिक की सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद से मुलाकात। FATF प्लान पर कारकर्दगी का जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। सैलाब ज़दगान को राशन फराहम करने की तकरीब, शेराकोट में तकरीब, राना मशहूद की शिरकत। उम्मीदवार NA 129 हाफिज नौमान भी शरीक। तकरीब में 100 खानदानों को अशियाए ज़रूरिया फराहम की गई। मिलावट से पाक सेहतमंद पंजाब मिशन, टॉलिंटन मार्केट में हिदायतनामे तकसीम, फूड सेफ्टी के तमाम तर कवानीन वाज़ेह। DG फूड अथॉरिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दूध, गोश्त, मुर्गियों की चेकिंग के बगैर कोई सप्लायर गाड़ी सड़क पर नहीं आने देंगे। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 58वां कॉन्वोकेशन, वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की ख़ुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी मौजूद। सदर CPS प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का इज़हार ख़याल। इमरान नज़ीर ने कहा, डॉक्टर्स मसीहा बनकर मरीजों की खिदमत करें। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन वफ़ का लाहौर चैम्बर का दौरा, शाहिद नज़ीर चौधरी से मुलाकात, दो तरफ़ा उमूर बार बातचीत की गई। चेयरमैन आसिफ खान, गुलरेज खटक, मुनीर गिलानी शामिल। चौधरी खालिद मेराज, चौधरी फारूक मियाँ, खलील अबीद भी शरीक हुए। दुनिया भर में सियाहत का दिन मनाया गया। अवाम को सियाह की समाजी, सकाफती और मुआशी अहमियत से आगाह किया गया। लाहौर तहजीब, तारीख और सकाफत का गहवारा। आलमी योम सियाहत पर अजायब घर में नुमाइश, श्रीलंका के हाई कमिश्नर की शिरकत, 13 आर्टिस्टों के 130 फन पारे पेश किए गए। डायरेक्टोरेट जनरल आर्कियोलॉजी की ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड टूरिज्म डे पर इकबाल म्यूजियम में तकरीब। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम नबीला इरफान, कंट्रोलर DTS शुमाइला मंसूर की शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुहक्किक डॉक्टर ताहिर महमूद ने सियाहत और तारीख के ताल्लुक पर लेक्चर दिया। महकमे सियाहत की ज़ेर एहतमाम तकरीब, सेक्रेटरी सियाहत एहसान भुट्टा, MD TDCP आसिम रज़ा की शिरकत। CEO कोथम अहमद शफीक, इरशाद भी अंजुम शरीक हुए।
महकमे माहौलियात और कमिश्नर ऑफिस की इंसदाद स्मोक वॉक कलमा चौक से लिबर्टी चौक तक वॉक की गई। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने क़यादत की। डीसी सैयद मूसा रज़ा, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान, सीटीओ अतर वहीद की शिरकत, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, साजिद बशीर भी हम कदम हुए। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे पर इजहार तशक्कुर की रैली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सेक्रेटेरिएट अपर मॉल से दाता दरबार तक मार्च। शुएब सिद्दीकी, शमशान बुखारी, मलिक जमान की शिरकत, राना जावेद इकबाल, तस्कीन खाकवानी, डॉक्टर जवेरिया भी शिरकत। हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह के उसके तकरीबा जारी। दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़ायरीन शरीक हुए। चीन के 76वें कौमी दिन पर लाहौर में तकरीब। चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरी, सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूसर शाह शरीक, अदनान खालिद बर्ड, शहबाज सिद्दीक समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। ख़वातीन और बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस, चीनी सकाफत के रंग बिखर गए। 9वीं पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो का आगाज़। वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। मुल्की और गैर मुल्की 200 सनतों ने स्टॉल्स लगाए। सूबाई वज़ीर चाइना और पाकिस्तान के स्टॉल्स पर गए। जदीद आलात और मशीनरी का जायजा भी लिया। नेशनल ग्रामर स्कूल मॉडल टाउन की ग्रेजुएशन तकरीर। सेशन 2024 से 25 के फारिगुल तहसील तलबों को असनाद दी गई। चेयरमैन NGS एजुकेशन नैयर अली शाह मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टर सैयद इशफाक अली शाह और प्रिंसिपल नादिया शहजाद खान भी मौजूद। रंगारंग परफॉर्मेंस ने तकरीब को यादगार बना दिया। बैटिंग में भी हमें पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना है, हमें डेथ ओवर्स अच्छे खेलने हैं, हमें मिड ओवर्स अच्छे खेलने हैं। उम्मीद तो बीइंग अ पाकिस्तानी सब प्लेयर से है और होनी भी चाहिए। जो भी परफॉर्म करके मैच विनर वही होगा और उसके अंदर हमारा शाहीन भी परफॉर्म कर सकता है। विकेट्स ले ले ऊपर से तो दो वो साहिबजादा फरहान अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। इस तरह हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि कल पाकिस्तान जो है वो अपने पिछले जो नाकामियां हैं उनको सारी जो नाकामियां हैं उनको धोने का वक्त आ गया है और पाकिस्तानी कौम को एक और खुशी देने का वक्त आ गया है। यूरोपीय ज़बानों के दिन की मुनासबत से तकरीबा। फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, हंगरी की सफ़ीरों की खुसूसी शिरकत। फ्रांसीसी मेलोडीज़, शुमन लाइडर की शानदार परफॉर्मेंस। साज़ंदों ने महफिल को चार चांद लगा दिए।